अतिशय त्यांनी स्पष्ट केलं होतं, असं न ठरलेल्या बाबीचा बाऊ करून आता हे ठरलंय आणि आम्हाला हे हवं आहे अशा प्रकारे, आणि तुम्ही देणार नसाल तर आम्ही कोणाही सोबत जाऊ शकतो. They were adamant that these things were discussed, but they were never discussed with the alliance partners. They made a big deal out of something that was not discussed either before elections, during assembly elections or after that. जे ठरलंय ते देऊ, जे ठरलं नाही ते देणार नाही. We were firm on our stand. We continued to tell them that what was discussed prior to the elections, that is what we will stick to. ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची चर्चा करत होते. Meanwhile, they were holding negotiations with the Congress and the NCP. मातोश्रीवरनं बाहेर पडत नाही. ते अनेकांच्या पायऱ्या झिजवत होते, अनेकांसोबत बसत होते, पण आमच्याशी मात्र ते बोलत नव्हते. Unfortunately, Uddhav Thackeray was holding negotiations with the NCP and the Congress, but were not talking to the BJP, their pre-poll allies. त्या ठिकाणी आम्हाला पहिल्यांदा गव्हर्नरनी बोलवलं आणि आपण सत्ता स्थापन करा असं सांगितलं. शिवसेना आमच्या सोबत नसल्यामुळे आमच्याकडे नंबर्स नाहीत हे सांगून आम्ही सत्ता स्थापनेला नकार दिला. The first time when the governor invited us to form government, we told the governor that we do not have the requisite numbers because Shiv Sena was not ready to back us then, and we bowed out of forming the government. काय असं करून घेतलं ते संपूर्ण महाराष्ट्राने बघितलं. मग राष्ट्रवादी काँग्रेसला बोलवलं, त्यांच्याही जवळ नंबर्स नाहीत असं त्यांनी स्पष्ट सांगितलं आणि त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागली. What happened next, everyone saw. NCP also said they do not have the numbers. Shiv Sena too failed to form government, and that's why President's rule was imposed. चर्चा सुरू होत्या की 3 जण मिळून आम्ही सरकार तयार करणार, 3 जण मिळून आम्ही सरकार तयार करणार, पण ते सरकार काही तयार होऊ शकत नव्हतं. याचं कारण पूर्णपणे 3 भिन्न पक्ष ज्यांच्या आयडियोलॉजीचा कुठलाही एकमेकाशी संबंध नाही. They could not form government because 3 parties that have so many ideological differences decided to come together. They had no similarities. They could not find a common ground, and hence all 3 parties failed to form government in the given time. भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवा एवढाच कॉमन मॅक्झिमम प्रोग्राम होता. Their common maximum program was to ensure that BJP is out of power. They had nothing else in common. दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रामध्ये किती काळ राष्ट्रपती शासन राहील अशी परिस्थिती असताना श्री अजित पवार जे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते होते यांनी आम्हाला सत्ता स्थापनेकरता Ajit Pawar decided to lend support to the BJP to form government to ensure that the president's rule in the state does not go on for a very long time. आणि त्या चर्चेच्या अनुरूप त्यांनी आम्हाला ते पत्र दिलं ज्या आधारावर आम्ही सरकार स्थापन केलं. As per our discussion, he gave us letter of support of his MLAs, based on which we went to the governor and formed government. या ठिकाणी साबित करायचं आहे. त्यावेळी श्री अजितदादा पवार यांनी मला भेटून सांगितलं की काही कारणाने मी या अलायन्स मध्ये कंटिन्यू होऊ शकत नाही. But after the Supreme Court ordered the floor test, Ajit Pawar came to me and told me that I cannot be a part of this government and I would like to step down. आणि त्यांचा राजीनामा आल्यामुळे आता या ठिकाणी आमच्या जवळ देखील बहुमत उरलेलं नाही. Because he has resigned and the NCP is not with us anymore, we do not have majority. घेतली होती आम्ही कोणाचे आमदार तोडणार नाही, आम्ही कुठलाही घोडेबाजार करणार नाही. We have been firm on our stand. We will not break anyone's party. We will not indulge in horse trading. आमच्यासोबत आल्यामुळे आम्ही सत्ता स्थापना केली होती आणि ज्यावेळेस त्यांनी या ठिकाणी राजीनामा दिला त्यावेळी आम्ही देखील हा निर्णय घेतला की कुठलाही घोडेबाजार न करता आम्ही देखील या ठिकाणी राजीनामा देऊ. The minute Ajit Pawar resigned, we decided that I will resign too because we do not have majority anymore and we do not want to indulge in horse trading or break anyone's party to stay in government. खरं म्हणजे आता जे सत्ता स्थापन करणार आहेत त्यांना माझ्या शुभेच्छा आहेत.
Our best wishes with आणि मला those विश्वास आहे wishing to form government in Maharashtra. की ते चांगलं सरकार चालवण्याचा प्रयत्न करतील. पण मला भीती आहे की हे सरकार आपल्याच ओझ्याखाली दबेल. याचं कारण इतकी मतभिन्नता आहे. म्हणजे काल ज्यावेळेस मी बघितलं की शिवसेनेचे नेते हे सोनियाजींची शपथ घेत होते, त्यावेळी मला आश्चर्य वाटलं. We were surprised when Shiv Sena leaders were taking oath of Sonia Gandhi. We were surprised that just for power, the Shiv Sena has decided to join hands with the Congress party. लाचारी लखलाव आहे. हा जो काही या ठिकाणी भाजप हटावचा अजेंडा घेऊन हे सगळे लोक केवळ सत्तेकरता एकत्रित आले आहेत. भारतीय जनता पार्टी एक अत्यंत प्रभावी विरोधी पक्षाचं काम करेल. Their only agenda was to keep BJP out, and that's why they've come together. But the BJP will ensure we are a competent and a strong opposition party. जनतेचा आवाज बनून जनतेला न्याय देण्याचं काम आम्ही करू. पण मला निश्चित ही शासनकता Even in the opposition, we will ensure that we take people's voice to the government. We ensure we will fight for what the people want. दोन चाकं असलेलं सरकार वेगानं धावतं, पण आता हे तीन चाकं आहेत. तीन चाकाचा ऑटो रिक्षा देखील धावतो, पण ऑटो रिक्षाचे तीन चाकं तीन बाजूला जर धावायला लागले. This alliance is like a vehicle with three tires in three different directions, and we would like to see how they function. मनामध्ये आहे. मी आज या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या जनतेचे मनपूर्वक आभार मानतो. I thank the people of Maharashtra for the trust they reposed in us for the last 5 years. आणि आशीर्वाद आम्हाला प्राप्त झाला. आणि महाराष्ट्रामध्ये गेल्या 5 वर्षामध्ये प्रत्येक क्षेत्रामध्ये चांगलं काम आम्ही त्या ठिकाणी करून दाखवलं. In the last 5 years, we ensured development in every part of the state. शेतीच्या समस्या असतील, कर्जमाफीचा विषय असेल, वेगवेगळ्या वेळी शेतकऱ्यांना मदत करायचा विषय असेल, अर्बन रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल, मुंबई सारख्या महानगराचा कायापालट असेल, गावांपर्यंत कनेक्टिव्हिटी असेल, ही प्रत्येक गोष्ट ज्या प्रकारे गेल्या 5 वर्षामध्ये आमच्या सरकारच्या काळात आम्ही करू शकलो, मला त्याचं मनापासून समाधान आहे. I am satisfied with what my government was able to do in the last 5 years. पण इरिगेशन असेल, रोड असतील, इतकं मोठं काम गेल्या 5 वर्षामध्ये या ठिकाणी आम्ही केलं. आणि अतिशय पारदर्शी प्रामाणिकतेनं आम्ही गेली 5 वर्ष सरकार चालवलं. त्यामुळे मला आज ज्यावेळी राजीनामा द्यायला जातोय त्यावेळी या गोष्टीचं समाधान आहे की जनतेने जो विश्वास टाकला होता त्या विश्वासाला पात्र ठरण्याचं काम निश्चित आम्ही केलं. Even as I resign today, I am satisfied that the trust that was reposed in me in the BJP, we ensured that we gave development to every person of the state. इंटेन्शन कधीच चूक नव्हतं. आणि त्यामुळे 5 वर्ष अहोरात्र कुठलीही सुट्टी न घेता जनतेकरता काम करण्याची संधी मला प्राप्त झाली. I'm also grateful for the opportunity that I got to serve the people of Maharashtra for the last 5 years. माझे नेते देशाचे पंतप्रधान आदरणीय मोदीजी यांचे मी आभार मानतो. I thank Prime Minister Narendra Modi. His support has always been a source of inspiration for me. श्री अमित भाई शहा, आमचे कार्याध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यांचे आभार मानतो. I would also like to thank Amit Shah and JP Nadda. म्हणजे मंत्रिमंडळातले सहकारी असतील, पक्षातले सहकारी असतील, या सगळ्यांनी एक टीम म्हणून या ठिकाणी काम केलं आणि म्हणूनच ही प्रगती आम्ही या ठिकाणी साधू शकलो. आणि म्हणून त्यांचे आभार मानतो. आपल्या सगळ्यांचे देखील मी आभार मानतो. आपलं सहकार्य यापुढे अधिक लागणार आहे.
ते मिळेलच असा विश्वास मी व्यक्त करतो. I would also like to thank all the media persons. Your support has been immense over the last 5 years and I hope it continues. कशाही प्रकारे का असे ना 5 वर्षाचे आमच्या सोबत राहिले, सरकारमध्ये राहिले, त्यांचे मी आभार मानतो. कारण ते 5 वर्ष आमच्या सोबत होते, त्यामुळे त्यांचे मी आभार मानतो. महाराष्ट्र की जनता ने हमारी महायुति को संपूर्ण बहुमत दिया और पिछले 5 वर्षों में जो काम महाराष्ट्र में हमने किया उसको एक जनादेश, एक मैंडेट जनता के वोटों से मिला और संपूर्ण बहुमत के साथ जनता ने हमको चुनकर दिया. इसलिए मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं. ये जो जनादेश मिला, ये जैसे महायुति को जनादेश था, उसमें भी ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी को था. क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें लड़ी उसमें से तकरीबन 67 से 70% सीटें हम लोगों ने जीती और शिवसेना जितनी सीटें लड़ी उसमें मात्र 44% सीटें वो जीत पाई. तो ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी के हक में जनता ने दिया था. दुर्दैव से नंबर गेम इस प्रकार का है कि जिसमें हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ सकती है, ये देखते हुए शिवसेना ने पहले दिन से ही बार्गेनिंग शुरू की और घोषणा की, हम भले ही महायुति में चुनकर आए हो किंतु हम सभी पार्टियों से बात करेंगे और हमको जहां मुख्यमंत्री मिलेगा वहां बार्गेनिंग पावर बढ़ सकती है. ये देखते हुए शिवसेना ने पहले दिन से ही बार्गेनिंग शुरू की और घोषणा की, हम भले ही महायुति में चुनकर आए हो किंतु हम सभी पार्टियों से बात करेंगे और हमको जहां मुख्यमंत्री मिलेगा वहां पर हम उनके साथ जाएंगे. उन्होंने ये भी कहा कि हमको 2.5 साल मुख्यमंत्री देने का वादा ये किया गया है, जो बिल्कुल गलत बयान था. भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, हमारे अध्यक्ष अमित भाई शाह जी ने बहुत कभी भी शिवसेना को 2.5 साल के मुख्यमंत्री का वादा नहीं किया गया था. जो वादा नहीं किया था उसको छोड़कर जो वादे किए थे उसको पूरा करने के लिए हम कभी भी तैयार थे. लेकिन 2.5 साल के मुख्यमंत्री का जो वादा नहीं किया था उस पर अड़कर हमसे बातचीत करने की जगह शिवसेना ने करने के लिए हम कभी भी तैयार थे. लेकिन 2.5 साल के मुख्यमंत्री का जो वादा नहीं किया था उस पर अड़कर हमसे बातचीत करने की जगह शिवसेना ने तुरंत कांग्रेस और एनसीपी से बातचीत शुरू की. तो उनकी मंशा ये स्पष्ट थी कि वे उनके साथ सरकार बनाना पहले दिन से चाहते थे. और उसके बाद जो राज्य में हुआ हम सबने देखा. 105 और हमारे जो अपक्ष है इनका समर्थन हासिल है. इससे ज्यादा लोग हमारे पास अभी नहीं है, इसलिए हम सत्ता नहीं बनाना चाहते. ये सैद्धांतिक भूमिका हमने रखी, मैंने इस्तीफा भी दिया. उसके बाद शिवसेना को बुलाया गया. शिवसेना दावा लेकर इस प्रकार से गई मानो 145 लोग उनके पास है और उस समय सारे मीडिया ने भी दिखाया कि सरकार बन गई बन गई बन गई. पर वो दावा कितना खोखला था और किस प्रकार से एक मजाक उस दावे का बना हम सबने देखा. न कोई चिट्ठी आई, न कोई सरकार बनी. उसके बाद एनसीपी को बुलाया गया, उन्होंने भी नंबर नहीं इसलिए नकारा और राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया. उसके बाद 3 पार्टियां एक साथ चर्चा करते करते 10 दिन से ज्यादा समय निकल गया, लेकिन ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी अपना तय नहीं कर पाए. इसका कारण यह था कि इनका कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम एक ही था, भारतीय जनता पार्टी को हटाना और सत्ता पाना.
और इसलिए ये सारे लोग एकत्रित आकर, जिनकी वैचारिक भूमिका भी एक दूसरे से नहीं मेल खाती, विशेष रूप से शिवसेना और कांग्रेस, शिवसेना अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है, ये बात अलग है कि उनका हिंदुत्व अभी सोनिया जी के चरणों में नतमस्तक है, क्योंकि कल हमने देखा कि शिवसेना के नेता सोनिया जी की कसम खा रहे थे, लेकिन वो उनका लागू है। और इसलिए ये जब बना नहीं पाए और राष्ट्रपति शासन लागू था, ऐसे समय श्री अजीत दादा पवार इन्होंने हमको समर्थन देने की चर्चा की और उन्होंने कहा कि हम समर्थन देकर सरकार बनाना चाहते हैं, और उनके समर्थन से हमने महाराष्ट्र में सरकार बनाई। किंतु कल जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से फ्लोर टेस्ट करनी है, ऐसे समय आज श्री अजीत दादा पवार इन्होंने मुझसे मिलकर कहा कि वे इस सरकार में बने नहीं रह सकते और उन्होंने हमको इस्तीफा दिया। तो उनके इस्तीफा देने से अब बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। और उस दृष्टि से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं स्वयं माननीय राज्यपाल जी के पास जाने वाला हूं और इस्तीफा देने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी ने यह पहले से तय किया था कि हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, और इसलिए हमने कभी भी किसी विधायक को तोड़ने की कोशिश नहीं की। हमारे ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप जो लगाते हैं, उन्होंने तो सत्ता के लिए पूरा का पूरा अस्तबल खरीद लिया और सत्ता के पीछे सारी चीजें उन्होंने गौण कर दी। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज ये तीन पार्टियां एकत्रित आकर सरकार बनाने का जो विचार कर रही है, मुझे ऐसा लगता है ये सरकार अपने बोझ तले दबेगी, क्योंकि ये तीन पहियों की ऐसी गाड़ी है जिसका कोई भी पहिया एक दिशा में नहीं चल सकता। तीनों पहिए तीन दिशाओं में चलेंगे, और महाराष्ट्र जैसा अगड़ा राज्य, इसकी क्या परिस्थिति होगी इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी के रूप में तय किया है, एक जागरूक विपक्ष का काम हम करेंगे, जनता का आवाज हम बनेंगे, किसानों की, गरीबों की, सर्वसामान्य लोगों की समस्याएं सरकार तक ले जाएंगे, उसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। जो काम हमने महाराष्ट्र में शुरू किया है वो आगे चले, इसके लिए सहकार्य भी हम करेंगे। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, पिछले 5 वर्ष महाराष्ट्र की जनता ने जिस प्रकार का प्यार हमको दिया, मैं उस प्यार से अभिभूत हूं। मैं उनका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं, और मैं ये मानता हूं कि हमने जो 5 वर्षों में काम किया, चाहे वो गांवों में हो, चाहे शहरों में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर। All right, Devendra Fadnavis resigning after a 3-day stint of a second term as Chief Minister in a dramatic turn of events that we've seen since this morning after the Supreme Court mandated that a floor test must be carried out in the Maharashtra Assembly within 24 hours and before 5 p.m. tomorrow. But effectively, the test has ended before the floor test, with Ajit Pawar first resigning, Devendra Fadnavis as a result of that coming out now and saying that he doesn't have the numbers and hence will also be putting in his resignation, which effectively means the Agadi combination of NCP, Congress and Shiv Sena should have no issues in proving the majority on the floor of the House as it stands right now, and Uddhav Thackeray in all likelihood could be the next Chief Minister.